On to our 35th annual day celebrations of Sri Sir or the Cotton Educational Institutions. And congratulations, just give the same Josh until ending of this program. We are very proud, yes of course, we are so proud to be the part of this wonderful journey and fabulous moments of this history when it was started and when it was increased their strength among the community. Okay, so this is the right time. So I think I have to give some few details about our school. Okay, so you know our school was established in the year of 1989 in between Gollapudi and playground of 2 acres of land. But due to this cyclone, it was shifted to Bhavanipuram, that is Swati Theatre Road, in the year of 1991. At that time, our school strength is in our school. The reasons behind this success was, that was the first and foremost important. I'd like to request our founder and secretary of the Sir Cotton Educational Institutions, Mr. G. Venkateswara garu, to please come up on the stage. Come on, hands together, children. Institutions, Mr. G. Venkateswara garu, to please come up on the stage to inviting our chief guests. Put your hands together, children. Good evening. The dignitaries of today's program, my dear parents, my beloved students and friends, press reporters and distinguished members of the staff. Very good evening to all. Today, the auspicious day, we are celebrating 35th mega annual celebrations of Sir Cotton Educational Institutions. I am proud and pride that I am gratitude to the people of Bhavanipuram for unwavering support since 1989. I am very happy, very happy to the people of the surrounding area. Today, the new government formed, the new system is established. I am very happy to introduce a valuable, highly dignified guest of today's program. I request my dear friend and past governor of Lions Club and the director of Nagarjuna Education Institution, standing founder of VCSNTA Children's Schools Association, Mr. Devineni Kishore garu, the president of today's program. I request please you come and occupy your seat on the dais. I request Mr. Siddhartha, you please accompany the beloved star. Midst of our highly distinguished chief guest of today's program, Deputy Speaker, a very close friend of mine. I request my son Siddhartha and Praveen accompany. I request our students to honor with the flower bouquet to our
come to the dais and deliver your excellent speech to enhance our students. I request our students to honor with the flower bucket. So, she is the immunization to the one community. She is fighting for that. She is touring almost all over both states. The previous government is emulating one community. She explained the greatness of the community, N.T. Ramarao, Ramoji Rao, and so many great personalities. I really appreciate she is coming forward to fight against the immunity of the one community. I am very happy, madam. Thank You are you, ma'am. excellent chair. Thank you. Thank you, ma'am. I request our students to honor. ప్రభుత్వాల మార్చగల ధీరుడా, రాజాసానికి నీలువెత్తు రూపం మా రఘురామ అందుకో వందనం. నాకు చాలా మేమిద్దరం ఒకే యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నాం. ఆంధ్ర విశ్వ కళా పరిషత్ సార్ గారికి శిరీష్ రాజు గారి మనవడు, విజయవాడలోనే చదువుకున్నారు ఆయన. స్కూలింగ్ అంతా నిర్మలా కాన్వెంటు, ఇంటర్మీడియట్ ఆంధ్ర లైలా కాలేజ్, బీఫార్మసీ ఆంధ్ర విశ్వ కళా పరిషత్ వైజాగ్. మేమందరం కూడా శ్రీకృష్ణదేవరాయ హాస్టల్లో ఉండేవాళ్ళం. అంత పెద్ద వ్యక్తి నా పక్కన ఒక సామాన్యుడిగా మేము కలిసి ఉండేవాళ్ళం. ఆయన కోటీశ్వరుడు, పారిశ్రామికవేత్త, వక్త. కొన్ని వందల సార్లు ప్రజలతో మమేకమై భారతదేశంలోనే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలు కుప్పకూలినప్పుడు ఒక భారత ప్రధాని కూడా ఆయన సొంతూరు రావడానికి ఎవరు వద్దన్న అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహావిష్కరణకి ఒక ప్రభుత్వం ఆయన రానిపోతే రాష్ట్రపతిని అప్పీల్ చేసుకున్నాడు, స్పీకర్ని అప్పీల్ చేశాడు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అప్పీల్ చేశాడు. చివరికి ఆయన చంపిస్తానికి ప్రయత్నించారు. ఆయన ఎక్కడా వెనకాడలేదు. యుద్ధము క్షత్రియ ధర్మం, అది మీరు చేశారు. రాజుగారు మామూలుడు కాదు. నిరంతరం ప్రజల తరపున మీ స్వరం భాస్వరంగా మండింది. శత్రుమోకను ప్రతిక్షణం నిలదీశారు. అరాచక అవినీతి అప్రజాస్వామికవాదులతో తీరుని ఎండగట్టారు. అసలు సిసలు ప్రజానాయకుడిగా నిలిచారు. జనం కోసం మీరు, మీకోసం జనం. ప్రజాప్రతినిధిగా మీ సేవలు అద్వితీయం, అనన్య సామాన్యం. విలువ కలిగిన ప్రజల పట్ల బాధ్యత కలిగిన నాయకుడి పొందడం ప్రజల అదృష్టం. అశేష ప్రజల విశేష ఆదరాభిమానం పొందినటువంటి మాన్యశ్రీ కనుమూరి రఘురామకృష్ణ గారిని మరొకసారి మీరంతా కళదారతో ఇంతటి గొప్ప ప్రజానాయకుడు. ఉండి నియోజకవర్గం నేను వెళ్ళాను ఆయన ప్రచార కార్యక్రమంలో. ఆయన గెలవగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి కాలువలని, స్కూల్స్ని మొత్తాన్ని పరిరక్షించారు. అంతా క్లీన్ చేసి ఒక నియోజకవర్గ ప్రతినిధి ప్రజల సొమ్ము కాకుండా సొంత డబ్బుని వెచ్చించి అక్కడ ఉన్నటువంటి రైన్స్ అన్ని క్లీన్ చేయటం నాకు కళతో నేను చూడటం జరిగింది. ఆయన యుద్ధ యోధుడు. ఆయన భగవంతుడు ఆయన నిన్నైన ఆశీస్సులు ఇవ్వబట్టే ఆయన ఈనాడు మన ముందు ఉండగలిగాడు. ఎంతో అరాచకం, దౌర్జన్యం చంపించడానికి ప్రయత్నించారు. అన్నింటినీ తట్టుకుని ఆయన రాజు కాబట్టి మనబడ్డాడైతే దేశం వదిలి పారిపోయాం. ఇది ఆయన క్షత్రియ వంశానికి అల్లూరి జాతి చెందినటువంటి కాబట్టి ఆ మహానుభావుడిని ఎంతో రిక్వెస్ట్ చేసి 35వ మెగా యాన్యువల్ సెలబ్రేషన్ మీరు రావాలి సార్ అని ఆయన 2 నెలల నుండి ఆయన అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను. మా పిల్లలు కూడా దే ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్ మీ, దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హిజ్ అరైవల్. థ్యాంక్ యూ రఘురామరాజు ఫర్ యువర్ గ్రాండ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ and greet of all our students and family. Thank you once all. I handed over to the mic to our beloved friend Devaneni Kishore Garu to follow the remaining proceedings. సర్ ఆర్థర్ కాటన్ విద్యా సంస్థల యొక్క 35వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటైనటువంటి ఈ సభకు మరి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు మేడసాని శ్రీనివాసరావు గారు, తెలుగు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్, సిఆర్ రెడ్డి కాలేజ్ ఏలూరు. అలాగే మేడం శ్రీమతి డాక్టర్ కె సుచరిత గారు, ప్రొఫెసర్ ఓబీసీ ఉజ్వల నర్సింగ్ హోమ్ నల్గొండ. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి ఇతర అతిథులు, విద్యార్థిని విద్యార్థులు,
తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా సుస్వాగతం. మరి ఈ చల్లని సాయంత్రం వేళలో మరి ఎంతో ఉత్సాహంగా కాటన్ విద్యా సంస్థల విద్యార్థులందరూ కూడా మరి తమ శక్తియుక్తులు ప్రదర్శించడానికి స్టేజీ మీద చక్కటి ఆటపాటలతో కాలక్షేపం చేసి తల్లిదండ్రులకు తోటి విద్యార్థులకు చక్కటి కనువిందు కలిగించేటటువంటి ప్రయత్నంలో మీ అందరూ ఉన్నారు. అలాగే తల్లిదండ్రులందరూ కూడా తమ పిల్లల యొక్క మరి చక్కటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చూసి ఇక్కడ అనేక బహుమతులు కూడా ఉన్నాయి. వారి యొక్క విద్యా కార్యక్రమంలోనూ అలాగే మిగిలినటువంటి కార్యక్రమాల్లోనూ వారు విజేతలై అందుకోబోతున్నటువంటి ఆ యొక్క బహుమతులను కూడా చూడడానికి మీరందరూ కూడా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. చాలా సంతోషం. మరి 35 సంవత్సరాల ఒక సంస్థ నిర్వహణ అంటే అది మామూలు విషయం కాదు. మరి నేను విజయవాడ చిల్డ్రన్ స్కూల్స్ అండ్ ట్యూటోరియల్స్ అసోసియేషన్ అనేటటువంటి దాన్ని మరి మా పెద్దలు 83లో స్థాపిస్తే 87-88 సంవత్సరంలో మేము దాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకుని నేను ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్గా అది ప్రారంభించడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి కూడా నేను ప్రతి సంవత్సరం మే నెలలో కనీసం విజయవాడలో ఒక 50 నుంచి 100 విద్యా సంస్థలు ప్రారంభమయ్యాయి. కానీ 4 సంవత్సరాలు దాటేటప్పటికి ప్రారంభమైనటువంటి వాటిల్లో మిగిలేవి మాత్రం 5-6 మాత్రమే మిగిలిండేవి. అంటే ఒక విద్యా సంస్థ నడపాలంటే మరి ఎంతో అంకిత భావం, బాధ్యత అనేటటువంటివి ప్రదర్శించడం. మరి బాధ్యత వెంకటేశ్వరరావు గారిది. వారికన్నా మిక్కిలిగా శైలజ మేడం గారు మరి ఎంతో బాధ్యతగా ఈ సంస్థని ఆ రోజు నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు నడిపిస్తూ నేను ఎన్నో సందర్భాల్లో ఈ యొక్క ఆవరణకు కూడా వచ్చి ఉన్నాను. పిల్లలు వారి యొక్క కృషి, ఆలోచన విధానాలు అన్నీ కూడా గ్రహించినటువంటి నాకు వారు చేసిన కృషి మరి మీ ఎంతోమంది వేల కొలది పిల్లల అభివృద్ధి అనేక మంది మరి అంతేకాకుండా ఇప్పుడు తర్వాత తరం నేను ముందుకు పంపించలేనటువంటి పరిస్థితి. అదృష్టవశాత్తు ఆ ఇబ్బంది లేకుండా మన సిద్ధార్థ దీనికి అంకితమై ఈ సంస్థను నడపడానికి మరి ముందుకు రావడం, మరి యువ రక్తం ద్వారా ప్రస్తుతం మరి చేంజ్ అనేటటువంటిది ఇన్ఎవిటబుల్, దాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు. నుంచి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థ నిర్వహణ అనేటటువంటిది అనేక మార్పులు చోటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అవన్నీ చేసుకుంటూ ఈనాటి పద్ధతుల్ని మరి ఈనాటి విద్యార్థుల యొక్క మనోభావాల్ని తగ్గట్టుగా ఈ సంస్థ గురించి ఇంకా లోతుగా వివరంగా మనకి అందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మరి ప్రిన్సిపాల్ గారు శిరీష్ గారు లేదా విద్యా సంస్థ యొక్క ప్రారంభం అప్పటి నుంచి మీరు అభివృద్ధి చేసినటువంటి మీ విద్యార్థులు సాధించిన విజయాలు ఒకసారి అందరికీ తెలియజేస్తే ఆ తర్వాత మిగతా కార్యక్రమాలు చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. We allotted for the students and parents. Please make them silent. You know, our school was established in the year of 1989 in between Gollapudi and Bhavanipuram in 2 acres of huge campus, 400 members. So after a few years, within 2 years, it was increased more than 2,000 students. Why? Because behind this success of 35th annual day celebrations, the main reason, that's why they were doing their best for the development of this school. From many years now, many of our staff members were working more than 20 years here. So because of that affordable relationship and bonding with them. So now I'd like to request, it is very happy to invite our passionate principal Srimati V. Sailaja garu to please come up on the stage. Come on, put your hands together, children. I request all the ladies and gentlemen. Thank you. He was none other than G. Siddharth garu to please come up on the stage. Put your hands together. Your leadership qualities
were extraordinary level of excellence, sir, in all aspects. Thank you so much for the overall development of our students. Thank you so much. Now,